पकाना की अज कुछ भी नहीं पकाना चावल तो रख पकाए घर कुछ नहीं है नहीं आलू आलू भी नहीं थे ले झूठी सच्ची मेरा पुੱਤ नहीं कोई नहीं केक खा लोगे मेरा पुੱਤ नहीं साइकिल सुबह तो आ रही है तो आ रही है हलवा पूरी का नाश्ता आहो किते रहंदा नहीं जज दा पुੱਤ जज नहीं है क्यों जज दे पुੱਤ हलवा पूरी खांदे जज दा होती है हाँ जी मेरे भैन भरा सूट मैं सिलाई करती पई है ठीक है जी सिलाई करके पूरा फिर मैं अपने भैन भरावां नूं दिखांदी हां बाजार गए सी ना कल पलटा वगैरह लैके आंदा वा ते मानो ने पाया होया खलारा छत ते राती दी सालगिरह सी ते हुण अपने खिलौने लैके बैठी है अस्तगफिरुल्लाह अच्छा आ नवी सलवार है आ वैसे सलवार ते कमीज कितने आ ओए आवाज तो बंद कर दे फैसल हाँ जी मेरे भैन भरा सूट सिलाई कर लिया वा ए देखो ठीक है जी पलटा शल्टा लगा के ना सिलाई कर लिया वा ते दुपट्टे नूं भी पलटा लगा लिया वा सेम नाल दा ही ना इनू भी पलटा ला लिया वा दुपट्टे नूं भी ते ट्राउजर बना लिया वा ते हुण इनू ना तरपाई करने वाली रहिंदी हैगी आ ठीक है जी ते मैं कहा भी चलो हुण एक सूट तो मुकम्मल हो गया वा ते हुण कर लीए हांडी ते रोटी ठीक है जी समझ ही नहीं आंदी न्याणे भी की पकाना ते मैं कहा चलो फिर ना भी उन्ने च सब्जी बनती हैगी उन्ने च मैं कहा अद्धा किलो गोश्त लियावो ते आलू पा के ना भुनवा जिहा ना मुर्गे का गोश्त ते आलू बना लेंदे ठीक है जी ते ऐश दे पापा साग लैके आए हैगे आ ते ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਫੈਸਲ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਲ ਗਈ ਉਹ ਹਲਵਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਅਲੀ तू मेरा पुता जरा है शकरकंदी का ये मेरा पुत उत्ते ना मुर्गियां पाया उन्होंने खा लेना आ प्याजा के छिल्लड़ छुल्लड़ भी है मेरा कोई खाना वापस लिया तो मैं ना हांडी रख लवा फटाफट नेड़ा हो जाए तो मैंने खाल पैन लग पैंदी है साढ़े कुकर का ढक्कन ही खराब होया है हाँ सही केड़ा खराब गैस इन्ना जाया होंदा सीटी वजदी सी नाल दी बाजी तो हुण लिआंदा हैगा वा कुकर ते अपना कुकर का ढक्कन उधर फड़ाता वा मैं कहा भाजी आऊगा ना बच्चे आऊगे तो उन्होंने पता वा भी की मसला है उन्होंने आप ही सही करके ना कुकर का ढक्कन दे देना हैगा वा आ चाट मसाला आ ते नवां वा ते जिहड़ा खुल्लिया होया वा वो आ वा अज मेरे भैन को मिर्च मसाला 3 चमचियां मिर्चा दियां 3 नमक दियां 1 चमची हल्दी दी दालचीनी के टुकड़े बड़ी इलायची अदरक लसन ते हरियां मिर्चा ठीक है जी ते अली तेनू भेजा सी हल है हाइला मैं कही जाती चाट मसाला वा कढ़ाई मसाला लगा लिया है मैं पावे ना मजेदार जहा सालन बन जाएगा फैसल काटे घे का पता कराना सी घे खत्म हो गया फोन जो मैं निकले आना है वा सुबह नाश्ते का मसला बनना सुबह नाश्ते का टाइम निकल जाए तो फिर तेरे पापा में जाके बाजारों ले आऊगी घे याद ही मेरे पूछना छोड़ गया तो दुकान तो पूछ के आता नहीं घे का पैकेट किन्ने का वा है इन्नी वाली मैं दुकान ते गया मैं जाना मेरी गल सुन हुण तू दुध लैन जो जाना घे भी पुछ के आना वा ते नाले याद ना चाह दी पत्ती लैके आनी पत्ती है नहीं ठीक है
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟੋਕਰੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭੁਨਵਾ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਿਸਬਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਭੁੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚਿਕਨ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਮਿਸਬਾ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਅਕੈਡਮੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਘੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਸਾਡੇ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚਿਕਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਈ 5-6 ਮਿੰਟ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਦੇ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਬਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਸਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਲਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਚਿਕਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਕਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਫਟ ਰਵੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਵਾ ਵੀ ਚਿਕਨ ਨਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਫ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਛਿੱਟਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੋ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨੀ ਜਾਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਭੁੰਨੀ ਜਾਵੋ ਨਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੂਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੋਟੀ ਚਬਾਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਰੂੰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨੋ, ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭੁੰਨੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਗੋਸ਼ਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੌਫਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੌਫਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲੂ 1 ਕਿਲੋ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਵੀ ਗਲ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਘੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੱਗਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਮਾ ਮਸਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੀਟੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ। 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਜਾਣੇ ਆ ਗਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਲਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਜੀ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਲੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ।
हाँ जी मेरे भैन भरा माशाल्लाह सीटी खोल ली आ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਂਕ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲੂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਟੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਈਏ ਵਿੱਚ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਈਏ। ਧਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਰਮਾ ਬਣਿਆ ਦਵਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਲਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਈਏ ਹਾਂਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈਏ ਪੇੜੇ। ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਲੂ ਪਕਾਏ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨਿਆ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਰੁਕ ਜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲੈਣ ਦੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਗੀ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੈਂ ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਨਾਨ ਲਿਆਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮਿਸਬਾ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਕੀ ਪਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਲੂ ਪਕਾਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਮਿਸਬਾ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ आलो पहले रोटी तो खा लो फिर खोल लियो अम्मा। ਸਾਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਿਆ। हेलो ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁਰਕੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਲਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।